हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। ए वर्षा भिजा सकाळे आपण समस्तंकु मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आउ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबदिन भलिया हे जाइछि आ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आउ ए सुंदर सकाळ आउ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मो पुष्प आपण समस्तंकु स्वागत करुछि। तो सबदिन भलिया आज तो ब्लॉग स्टार्ट कर देछि सकाळटू। तो देखि पाथिबे गला काली राति केते जोर वर्षा हेतिला। आम गाँव रे तो चंदन यात्रा चली किंतु चंदन यात्रार माने किछि मौज मजलिस किछि भी करी हो नै काना बहुत दिन काले माने आशा करिके समस्ते रही थांती जे चंदन यात्रा है समस्ते बहुत सारा खुशी हेबे आनंद हेबे समस्त संगे देखा साक्षात हम किंतु ए वर्षा से सब पानी फुटुका परिके सब मिलई देला। तो गला भिडियो तो मु कहिथिनी कोन पई कि आम गाँव रे चंदन यात्रा हेई पारने बोली एटा होची हमर द्वितीय दिन चंदन यात्रा। गला काली तो केरकम होची जो वर्षा हेइथिला संध्या समय किछि तो प्रोग्राम हेई पारथिलानी आ एटा होची द्वितीय दिन माने चंदन यात्रार वीडियो। तो देखिए जानी पार्थबे सकाळटा केरकम हेची आउ कोना सकाळे केरकम वर्षा पागटा केरकम अंधार करिके रखिछि। तो आज भी वर्षा हेतिला आउ जो गला काल जे वीडियो छाड़ी थिनी जो एडिटिंग कला बेले जो वर्षा होतला बिजु घड़घड़ी मारतला सेटा होची आज दिनर वीडियो। राति बेलको बहुत जोर से आज माने जेरकम वर्षा गला काल राति हेतिला तो आज राति भी ताठू और द्विगुणा वर्षा हेतिला पवन हेतिला माने केते कौन हेइथिला ताको तो आगु को मु निश्चय कहमी तुम वीडियो रे एमिति जोड़ी हेकि रही थांतो तो आगु को निश्चय जानि परिबे मो ब्लॉग काहेकि आसुथिलानी से दिन आ कौन हेइथिला। हम गाँव रे भी बहुत घटना भी घटी हेइथिला आ आगु को निश्चय जणेबे। तो सकाळ समय जेहेतु सकाळ बासी काम सरे देथिनी आ लुगा करना काली बेले उड़ी लुगा सफा करथिनी आ संध्या बेले तो आरंभ हो गला वर्षा आउ बाहर सुखिया पई कि तो जगह नहीं फांकारे तो सेठ पई कि लुगा को सब रखी देथिनी। आज सकाळे ताकू कना नै कि सब काम दाम सरी सारा पर ताकू नै कि सुखे दे आसिनी। बाड़ीटा सारा पूरा कादुओ कहीं ना जो पाइपलाइन खोला होता सब माटी खोला है कि बाहर सब पड़े जो वर्षा हो गला से बाड़ी सारा पूरा कादुओ से कादुअरे जाके लुगा सुखेक आसिनी। अब आसला बेलू ननद दीज मोर दांत घसिकी पूरा रेडी होते चा बन चा बन देखी दीज ननद आ मु तीन जन बसिकी चा पिउले। तो सारा ननद भिडटा हो पारानी कहीं सी आम सामना को बसी ना आ मोर आसेपटे सेठिक ध्यान ना। तो तीन जन चा पी देते चा पी देकी से कम नागिले मु आसिक नागिगली मो कम ये तो मत समय नागिज 10 मिनट। तो खरका पुरका करती चुली पाउंश काटती पाउंश काटिकी चुली रे छुंच मार देथिनी। आ गला काली राति जो वर्षा होता कौन कहमी से कथा आउ जो बिजु घड़घड़ी जो एते मात्रा रे हेइतिला न कहया कथा एटा प्राय सब आड़िकी हेइची तो हेइची बोधे। जो कि पूजा दीदी पचारती कहीं ब्लॉग आसन कहीं ये जो वर्षा बिजु घड़घड़ी जो होता जो से आम जो नेट जो तारटा जो थिला नेट जो आसी था जो से तार भी कौटी छिंडी जाता जो कि तो वीडियो एडिटिंग कर देथिनी आ एडिटिंग करके रखी देथिनी किंतु पोस्ट कला बेलको देखला बेलको जो वर्षा पवन रे कना नेट तार कनेक्शन कटि जाइछि जो वीडियो मु अपलोड करि पारनी। मु कहन ना सब बेले तो मु चेष्टा करे वीडियो आपण पाखु आनिया पाई किंतु केतेबेले केरकम जो नेट जो असुविधा हुए से मोर वीडियो आसी पारेनी। चंदन यात्रा तो हो पारलानी आमर जो लास्ट दिन जहाँ चंदन वर्षा होती जे दिन पूर्णिमा थिला से दिन जहाँ वर्षा होती से दिन जहाँ हूँ टी माने चंदन ठाकुर बाहर को आसी आसिक नाम केड़ी करते तार वीडियो भी मुझे बनई आपण सागर शेयर करी निश्चय। आउ कहीं आम गाँव जो परंपरा रही केमिति आमे पालन करुचे नाई से सब आपण सागर शेयर करमी आपण को भी पसंद आसीबो कहीं समस्त गाँव में किछिटा भिन्न भिन्न थाए सब एका जिनस किंतु भिन्न भिन्न शैली समस्ते पालन करती आम गाँव में केमिति पालन करुचे। तो आपण सागर निश्चय शेयर करमी बेसी नहने भी अल्प स्वल्प टिके वीडियो मु बनई।
ତାପରେ ଚୁଲିରୁ ପାଉଁଶ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିନି ଟିଅଲ୍ ପାଖକୁ। ଏଠି କ'ଣ ନା ବାସନକୁସନ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ନେଇଯିମି। ନେଇକି ତାପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିମି। ଆଉ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ମୁଁ ଏପଟରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ସେପଟରେ 2 ନଣନ୍ଦ ମୋର ଯାଇଥିଲେ ବାଡ଼ିରୁ ଶାଗ ତୋଳିକି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି କଟାକଟି କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରେଇ ଦେଇକି ଆସିକି କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଶାଗଟାକୁ ଖଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। କହିଲେ ଆଜି ଶାଗ ଖଡ଼ା ପଖାଳ ଖାଇବା ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ଖଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ପଖାଳ ତ ପୁରା ଜମିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କରିଥିଲି କ'ଣ ନା ଆଳୁ ସିଝେଇକି ଆଳୁ ଚଟଣିଟେ ବି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଳୁ ଚଟଣି, ଶାଗ ଖଡ଼ା ଆଉ ପଖାଳ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲାନି ଦ୍ୱିପହରକୁ କ'ଣ ଖାଇବା ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ନ ଖାଇନି ତ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏତେବେଳକୁ କ'ଣ ଖାଇକି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିହେବ? ଭୋକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ମାନେ ଖିଆଟା ମାନେ ଏତେ ଦମଦାର ହେଇଥିଲା ଯେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା ଯେ ଆଉ କିଛି କାମ ଦାମ କରନ୍ତୁନି କି ଖାଆନ୍ତୁନି, କିଛି କରନ୍ତୁନି, ଖାଲି ସିଧା ଯାଆନ୍ତୁ ବିଛଣା ପାରିକି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏଇ ରକମ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ଶାଗ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଶାଗକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିନି। ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିନି। ଭାତ ହାଟିକା ବସେଇଦେନି ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଜାଳ ବି ସେଥର ପକେଇ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ସେପଟରେ ଖିଆଖୁଇ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ଏପଟରେ ଯେରକମ ଭାତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଥିବ। ଆଉ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ସିଧା ଆସିମି। ଆସିକି ଭାତ ଗାଳିଦେମି। ଗାଳି ଦେଇକି ତରକାରୀ କରିମି। ଆଜି ବି ଫରମାଇଶ ଅଛି 2ଟା 3ଟା ଲେଖା ତରକାରୀ। କାହିଁକିନା କେତେ ଦିନ ପରେ ନଣନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ବି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେମାନେ ଯାହା ଖାଇବେ ଆଉ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରିବେ ମୋତେ ବି ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁକି। ଯାହା ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ତରକାରୀ ତାଙ୍କୁ ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। କାହିଁକିନା ବାପ ଘରର ଝିଅ ସେମାନେ। ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ମୁଁ ଯେରକମ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବନେଇ ପାରେନି। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ମୋତେ କେହି ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତେ କି ଖାଇବା ପାଇଁକି, ସେରକମ ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିନେ ନା ଘରକୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସମୟ କେରକମ କଟିଯାଏ ମୋତେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ମାଲୁମ ପଡ଼େନି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ଯାହା ହଉ, ତ ସେପଟରେ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଭାତ ବସାଇ ସାରିକି ଏପଟରେ ଯେଉଁ ବାସନକୁସନ ସବୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିପହରେ ପଖାଳ ଯିଏ ଖାଇଥିଲେ ଯାହା ସବୁ ବାସନକୁସନ ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଘିନି ଆସିନି ଧୋଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେମି। ଏତିକି ସବୁ କାମ ସରେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ବେଶୀ ଲାଗିଥିଲାନି। ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖାଲି ତ ପଖାଳ ଖାଇବା ବାସନ ଥିଲା, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଥିଲାନି। ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେନି। କରିଦେଇକି ତାପରେ ଭାତ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି। ଭାତ ଗାଳି ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆସିଥିଲି ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁକି। ତ ବନେଇଥିଲି କ'ଣ ନା ମଟର ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦହି କାଞ୍ଜି ନା କ'ଣ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ବି ପୁଇ ଶାଗ ଘାଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ଆମ୍ବ ଖଟା କରିଥିଲି। ଏଇରକମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି। ମୋର ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ମନରେ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ ବନେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ତାର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ କରିକି ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ବୋଲିକି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି ନା ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲିକି, ଗଲାକାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ନା, ତ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଭଳିଆ ତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମ ଗାଁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଛିଡ଼ି ହେଇକି ବିଲରେ ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ମଝି ବିଲରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ନା ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଚରିବା ପାଇଁକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଗୁରୁ କ'ଣ ନା ସେଠି 5ଟା ଗୁରୁ ସେଇଠି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ମାନେ କହନ୍ତି ନା ଯମ ଜଗିକି ବସିଥିଲା ରକମ ସେଇଠି ବସିଥିଲା। କ'ଣ କରିବା, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଥିଲାନି। ତ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଲାଇନ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ବାହାର କରିଥିଲେ। ତ ଏଇରକମ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷା ତ ଏତେ ଜୋର ହେଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାଟା, ଯେଉଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପବନ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ତ ବିଭିନ୍ନ ଏରକମ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଛି। ତ ଆମର ବି ଏଇରକମ ହେଇଥିଲା ଆମ ଗାଁର। ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଶୁଣିକି ଏ କଥା। କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଖାଲି ଦୁଃଖ କରିକି ଯାହା ରହିବା କଥା, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏପଟେ ଚନ୍ଦନ ବି ହେଇପାରିଲାନି। ମନ ବି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ। ଠାକୁର ତ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରା ଗାଁଟାକୁ ଯେ କହନ୍ତିନି ନା ଆମର ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ, ସେଠି ଯେଉଁ ପୁରା ନୂଆ ବୋଉ ରକମ ସଜା ହେଇଥିଲା, କି ସୁନ୍ଦର ସବୁ ମାସ ମାସ ଧରିକି ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ 2 ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଏମିତି କାହା ଘର ନାହିଁ ଯାହା ଘରକୁ କି ବନ୍ଧୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେବେ ହେବ ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ତ ସେଟା ବି ହେଇପାରିଲାନି ଏ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ପାଇଁକି। ଆମର ତ 3 ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ତ 2 ଦିନ ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଛି। କେମିତି ହେବ କ'ଣ କରିବ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି କରିନା ତରକାରୀ ତ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ଏପଟେ କରିନା ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଯେ ଥିଲା ନା ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଭିତରକୁ ଦିନେ ଆସିଥିନି, ଦିନେ ଆସିକି ରଖିଥିନି, ରଖିକି ତାକୁ ଫଟେଇଥିନି। ଏପଟେ ତରକାରୀ ବି ରାନ୍ଧୁଥିନି, ତାକୁ କରିନା ସବୁ ଗୁଛେଇ ଗାଛେଇକି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖୁଥିନି। ବାସ୍ ଏଇ ରକମ କଟିଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଥିଲିନି ଆଜି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ଆଉ ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।